गुड मॉर्निंग ऑल वी आर लाइव नाउ। शुभ सकाळ समस्त को अभिनंदन। आशा करुच्ची समस्ते भलरे थिबे। स्मिता सकाळ सकाळ तार पूर्व क्लास उत्तर सब पठेछि। धन्यवाद समस्त को जो माने उत्तर देइचंती। आमे पूर्व क्लास रो प्रश्न आलोचना करदवा। पूर्व क्लास रे पचरा जाइतिला पांच गोटी शब्दर अर्थ। शब्दर अर्थ गुडी हेउची प्रथम थिला घर्म। घर्म अर्थ झाळ। झाड़ को घर्म आम कहीपर। द्वितीय शब्द थिला निदाघ। निदाघ अर्थ ग्रीष्म। तृतीय थिला दारू। दारू हेउची काठ। काठ गंडी बा गछर गंडी को कहा जाए दारू। एवं यापर थिला दाम। दाम अर्थ दौड़ी। श्रीकृष्ण को दामोदर कहा जाए कारण से जेतले छोट थिले तांको माँ जेतले बांधुले दुष्टामी कले दौड़े पेट्रे दौड़ चिन्ह रही जाऊला से दाम उदर जार दामोदर कहुला। तो यहाँ पर रही पोए। पोए साधारणतः गोप बालक बालिका मान कहुला। गोप बालक बालिका मान सहित जिते श्रीकृष्ण बुलिया जाते खेल जाते से कहुला पोए। पुओ मान पोए। तो बर्तमान पूर्व क्लास प्रश्न आलोचना करदे। एबे आमे जिबा आम विषय को। जिते आम विषय आरंभ करवा आमे से सुंदर कवितार आरंभ करवा। जो कविता को गंगाधर मेहर लिखिथिले सुंदर स्वर तुम माने शिखिदब। एटा को विश्व देख मधुमय रे जीवन। विश्व देख मधुमय। विश्व देख मधुमय रे जीवन। विश्व देख मधुमय। मधुर झरण करिब हरण। मधुर झरण करिब हरण। तो पाप मरण भय रे जीवन। विश्व देख मधुमय। ये विश्व देख पूरा मधुमय। विश्व रे एठी नाही हिंसा नाही, एठी ईर्षा नाही, एठी असूया भाव नाही, एठी सबु विश्व मधुमय। केवल आमे माने मनुष्य माने एठी तिक्तता भर देकी विषाक्त कर दउचंती ये विश्व को। अर्थ कवि लिखिया को चाहूचंती, कहबा को चाहूचंती जे ये विश्व मूलरु ही सुंदर, किंतु आमे ताकू निजर सुविधा पाई ताकू विषाक्त कर दउचंती। वृक्ष मूलर अच्छी ऑक्सीजन दवापाई अच्छी, परिवेश को सुधारिया अच्छी, स्वच्छ करने अच्छी, किंतु आमे ताकू काटी दउचंती। यही सब कथा कविंकर लेखनी रे सुंदर भाव में फुटी उठी। या सहित प्रकृति कथा से लिखिं। आमे जोटा पढ़ुं वर्तमान से उद्बोधन से मानववाद कथा कही। मनीष किभली भाव में धीरे धीरे भीरु हो जाऊँ। विशेष कर भारतीय माने इंग्रेज मान समय जिते इंग्रेज माने भारत को आसते से किभली भाव में भारतीय माने निजर अस्मिता को बचाई संघर्ष करुले एवं डरी जाऊे, भय करुले। इंग्रेज मान कबल से दासत्व प्राप्ति करते। यही सब कथा को ये सब कथा को दूरेवाई इंग्रेज मान सम्मुख युद्ध करने, इंग्रेज मान हटाइवाई मनरे साहस संचार करने कवि यही कविता लिखिते एवं जातीय चेतना जागृत करते। यह सहित से कही भाषार कथा कही, जन्मभूमि कथा कही, जे भाषा किभली भाव में गोटे मनुष्यर भाषा ही सबकिछि एवं भाषा बिना मनुष्य किभली भाव में मृतप्राय ये सब कथा वर्णना करते। आमे आगू जावा एवं पढ़ा। आज क्लास शेष में आमे आज प्रश्न किछि रखिबा। समस्ते ध्यान सहित क्लास को शेष देखिए। पाखर समस्ते बही रखिते भल हे कहीं जापर एवं खाता बा किसी कागज रखि दरकार जमी कष्ट शब्द किसी कहले तो मैंने लिखिदे पार। आम पूर्वर पढ़ी आम पूर्व पाठ टिके जस्ट अल्प आलोचना करवा। मेली थिले पाटी सोई वृक्ष तले। वृक्षच्युत फल न पड़े कबले। आम काली सुंदर भाव में आलोचना करते। समस्ते बुझीपार खुशी लगे। समस्ते कहते हाँ बुझी बोली मुझे पचारूली मुझे चार्ट सब देखुली चेक करूली। तो सेमती पिला सब लिखिं हाँ बुझीपार बोली खुशी लगे। सेमती न बुझीपारे पचार। आम पढ़ी काली मेली थिले पाटी छुई वृक्ष तले। वृक्ष तले शोक जब आम पाटी मेली आँ करके आम फल खसवा आम पाटे खाइबा ताहा संभव नुहे।
ତ ବୃକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ଫଳ ନ ପଡ଼େ କବଳେ, ଆମ କବଳକୁ ବୃକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ଫଳ ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆମକୁ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆମକୁ ଗଛରୁ ବିଛେଇବାକୁ ପଡ଼େ, ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ଖାଇପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ କଷ୍ଟ ନ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳିବେନି। କଷ୍ଟ ନ କଲେ ଆମେ କୌଣସି ସାଧନା ବା ସିଦ୍ଧିକୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇ ପଦଟିରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଆମେ ଯିବା। ଗଜ ସିଂହ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେହେ ଅଛି ବଳ, ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧେ ନର ପ୍ରକାଶୀ କୌଶଳ। ଗଜ ହେଉଛି ହାତୀ, ସିଂହ ତ ସିଂହ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଘ୍ରକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଘ। ବ୍ୟାଘ୍ର ଏକ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ମୁଁ ଟିକେ କହିଦିଏ, ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ତଥାପି ଟିକେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦିଏ ଯେ ଶବ୍ଦକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ବା ଆଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ, ତତ୍ସମ ଏବଂ ତଦ୍ଭବ। ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଯାହା ସଂସ୍କୃତରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆସି ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି, ତାକୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ତତ୍ ମାନେ ତାହା, ସମ ହେଉଛି ସମାନ, ତାହା ସମାନ, ସଂସ୍କୃତ ସହ ସମାନ। କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯାହାକି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସଂସ୍କୃତରୁ ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ଏଗୁଡ଼ାକ, ସିଧାସଳଖ ସଂସ୍କୃତରୁ ଆଣି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟାଘ୍ର, ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂସ୍କୃତରେ ଅଛି, ହସ୍ତୀ ସଂସ୍କୃତରେ ଅଛି, ଗଜ ସଂସ୍କୃତରେ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତା ହେଉଛି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ତଦ୍ଭବ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସଂସ୍କୃତରେ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଟିକିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଆମେ ଆଣିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଭାଷାରେ। ଯେମିତିକି ବାଘ୍ରକୁ ଆମେ ବାଘ କହୁଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି ଅଳ୍ପ କିଛି, ତାର ଆଙ୍ଗିକ ରୂପର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି ଅଳ୍ପ, ତାକୁ ବ୍ୟାଘ୍ରକୁ ଆମେ ବାଘ କହିଲେ ତାହା ହେଲା ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ତଦ୍ଭବ ମାନେ ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଭବ, ସଂସ୍କୃତରୁ ଉଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ, ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଭବ। ଆଉ ୟା ପରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ହସ୍ତୀକି ଆମେ ହାତୀ କହିଲେ ତ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଏକ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ଏମିତି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ କ'ଣ? ଦେଶଜ ମାନେ ଆମର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ମାନେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ମୂଳ ଭାଷା ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଚଳିକି ଆସିଛି ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି। ଟୋକେଇ, ହାଣ୍ଡି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ବା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ, ଇଂରାଜୀରୁ ବହୁତ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି ଆମ ଭାରତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ। ପ୍ରଚୁର ଭାଷା ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଚୁର ଭାଷା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆମ ନିଜ ଭାଷାରେ, ତାହା ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହେଇସାରିଛି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୈଦେଶିକ ଭାଷାରେ ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ପୁଣି ଗଜ ସିଂହ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେହେ ଅଛି ବଳ, ସେମାନଙ୍କର ଦେହରେ ପ୍ରଚୁର ବଳ, ପ୍ରଚୁର ବଳଶାଳୀ ପଶୁମାନେ ଏମାନେ, ହିଂସ୍ର ପଶୁମାନେ ଏମାନେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି କହି ରଖୁଛନ୍ତି କବି, ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧେନର ପ୍ରକାଶୀ କୌଶଳ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି କୌଶଳ, କୌଶଳ କ୍ରମେ କୁହାଯାଏନି, କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ, ତିନି ପ୍ରକାର ବାଟ ଅଛି। ଯେମିତି ହଉ ତୁମକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଚାଲାକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଚତୁର ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଶୁ ଉପରେ, ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ କୌଶଳ ବଳରେ ବନ୍ଦୀ କରିପାରୁଛି, ନିଜ କୌଶଳ ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ଚଲେଇ ପାରୁଛି। ଦେଖ ଆଜି କୌଣସି ଏକ ଗୋଟିଏ ବି ପଶୁ ନାହିଁ, ପକ୍ଷୀ ନାହିଁ ଯିଏକି ନର କବଳକୁ ଆସିନାହିଁ, ମଣିଷର କବଳକୁ ଆସିନାହିଁ। ସମସ୍ତ ମଣିଷଙ୍କ କବଳକୁ ଆସିପାରିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ମାରିକି ମଣିଷ କାହାକୁ ମାରିକି ଖାଇଦେଲାଣି ତ, ହତ୍ୟା କରିକି, କାହାର ମାଂସ ଖାଇଲାଣି, କାହାର ଛାଲ ଆଣିକି ବ୍ୟବହାର କଲାଣି, କାହାର ଦାନ୍ତ ଆଣିକି ପଲଙ୍କ କଲାଣି, କାହାର ଆଖି, କାହାର ନାକ, ସବୁକିଛି ସେ ନେଇ ଆସିପାରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଗଜ ସିଂହ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେହେ ଅଛି ବଳ, ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଏତେ ବଳ ଅଛି, ପ୍ରବଳ ବଳ, ପ୍ରଚୁର ବଳ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଶଳରେ ନର କ'ଣ କରୁଛି, ବାନ୍ଧି ଆଣିପାରୁଛି। ତ ସେଠି ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା କହୁଛି, କୌଶଳ ଜନକ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ସିନା, ଜନମି ନ ପାରେ ଜ୍ଞାନ ଭାଷା ବିନା। ପୁଣି ଆସିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କୌଶଳ କରିକି ଯେଉଁ ଆଣୁଛି, ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଆଣୁଛି ନର, କୌଶଳ ଜନକ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ସିନା, ଜ୍ଞାନ ସିନା ହେଲେ କୌଶଳ ହେବ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆରେ ସେଇ ଯେଉଁ କୌଶଳ କଲା, ତ ସେ କୌଶଳ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ କରିପାରିଲେନି ଆମକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବା ପାଇଁ, ମାରିବା ପାଇଁ। ପାରିଲେ କି? କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନରେ ତାଙ୍କୁ ଧରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଜୁ ମାନଙ୍କରେ, ଚିଡ଼ିଆଖାନା ମାନଙ୍କରେ ଅଛି, ନନ୍ଦନକାନନ ମାନଙ୍କରେ ଅଛି, ଯଦି ଜୀବଜନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ବେହୋସ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିଛି ନିଶା ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି, ଗୁଳି ବନ୍ଧୁକ ଅଛି, ସେ ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳି ଯେ ଫୁଟିବ, କିଛି ଖାଲି କେବଳ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଗୁଳିରେ ମରିବେନି ସେମାନେ ଖାଲି ଅଚେତ ହେଇଯିବେ। ତ ଇଏ ଟେକ୍ନିକ୍ କ'ଣ ବାଘ ତିଆରି କରିପାରୁଛି ନା ସିଂହ ତିଆରି କରିପାରୁଛି? ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଳ ଅଛି ତ, ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରିପାରୁଛି। ମଣିଷ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜରରେ ଗୁଳି ମାରିବ, ଆଉ ମାରିବା ପରେ କ'ଣ ସେ ବେହୋସ ହେଇଯିବେ। ତ ତାପରେ ଯାହା ପାରିଲା ସେ କଲା।
ତାକୁ ମାରିବା ବି ଦରକାର ପଡ଼ୁନି, ଜୀବନ୍ତ ବି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିପାରୁଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇ ପାରୁଛି। ସାପକୁ ଧରିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତା ଦାନ୍ତ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ବା ତାର ବିଷକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରହିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ତାର ବିଷ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡବା ଭଳି ହେଇଥିବ ଏମିତି ଜିନିଷଟେ, ସେଥିରେ ସାପକୁ ଧରିକି ଏମିତି ଟପ୍ କରିଦେଲେ ସେ ତା ଦାନ୍ତରୁ କ'ଣ ବିଷ ରହିବ, ବିଷ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ମାନେ ଏତେ ବିଷଧର ସର୍ପ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧରିପାରୁଛି, ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଧରିପାରୁଛି, କ'ଣ ଧରିପାରୁନି, ସବୁ କିଛି ଧରିପାରୁଛି। ତ ସେ କହୁଛି ଏତେ ସବୁ କାଣ୍ଡ କରୁଛି ମଣିଷ, କାରଣ କ'ଣ? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ତାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜନ ବି ନପାରେ ଜ୍ଞାନ ଭାଷା ବିନା। ଇଏ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଇଏ ଭାଷା ବିନା ହେଇପାରିବନି। ମୂଳରୁ ଧୀରେ 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 କବି ମୂଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାର ମୂଳ ହେଉଛି କବିଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଭାଷା, ଭାଷା ନଥିଲେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବି ସମ୍ଭବ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ ଭାଷା କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଭାଷା ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଏ କୌଶଳ ଶିଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଷା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ସୃଷ୍ଟି ମଣିଷର, ଭାଷା ଏ ମଣିଷର ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି। ସେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଚତୁର ବୋଲି ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା କହି ଶିଖିଲା, କହିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶିଖିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଲା, ଏ କଥା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଥା ଦ୍ୱାରା ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କଲା, ବ୍ୟାକରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଯାହା ବି କଲା ସବୁ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଲେ, ସେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଲା ପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ବୋଲି ଆମେ ସେ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ପାଇଲେ। ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର ତାଙ୍କର ଲେଖାଗଲା, ଲେଖିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ ପରେ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଲେ, ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଲା। ଅବଦୁଲ କାଲାମ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ କଥା ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ମିସାଇଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ବନିଲେ, ଏ ସବୁ କଥା ଲେଖାଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକଟେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଅଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ନ ପଢ଼ିବା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା? ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି କବି ଯେ ଏ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଛି, ଏ ଜ୍ଞାନର ମୂଳରେ ଅଛି ଭାଷା। ଭାଷା ନଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ଭବ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ଉଛି, ତୁମେ ଯଦି କିଛି ବି ଶିଖିବ, କିଛି ବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବି ଯଦି ଶିଖିବ, ତାହେଲେ ସେ ଶିଖିବାର ମୂଳ କାରଣ କାହାକୁ, ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବା? ଜ୍ଞାନକୁ ଦେବା ନା? ଜ୍ଞାନ ତଳେ ଆହୁରି ମୂଳ ଅଛି, ସିଏ ହେଉଛି ଭାଷା। ଯଦି ମୁଁ ଏବେ କହି ନ ପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମେ ସେତିକି ନ କହିପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଶିଖିପାରିଥାନ୍ତ। ମୁଁ ଯଦି ଇଙ୍ଗିତରେ, ଜଡ଼ାଙ୍କ ଭଳି ଇଙ୍ଗିତରେ କହିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ କିଛି କିଛି ଶିଖିଥାନ୍ତ, ହେଇପାରେ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଧରି ପାରିଥାନ୍ତେ କିଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛ, ଯେତିକି ପ୍ରଗତି କରୁଛ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିକି, ସେତିକି ଶିଖିପାରି ନଥାନ୍ତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିଖିପାରିନଥାନ୍ତ। ତେଣୁ ମୂଳରେ ଭାଷା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ। ସେ କହୁଛି ଯେ ଏ ଭାଷା ବିନା ଜ୍ଞାନ ବି ଜନ୍ମ ନେଇପାରେ ନାହିଁ, ଜନ୍ମି ପାରେ ନାହିଁ। ଭାଷା ଯୋଗୁଁ ସିନା ଦମି ଜୀବଗଣ, ମାନବ ମାନବ କରଇ ବିଶ୍ୱେ ରାଜପଣ। ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଭାଷା ପାଇଁ କ'ଣ କରେ ନା ଦମନ କରି ଜୀବଗଣକୁ, ଏ ସମସ୍ତ ଜୀବଗଣକୁ ଦମନ କରି, ସମସ୍ତ ଜୀବଗଣକୁ କରାୟତ୍ତ କରି, କର ଯୁକ୍ତ ଆୟତ୍ତ, ହାତରେ ଆଣିକି ରଖିବା, କରାୟତ୍ତ କରି କ'ଣ କରେ ନା ମାନବ କର ଏଇ ବିଶ୍ୱେ ରାଜପଣ। ମାନବ ଏ ବିଶ୍ୱର ପୁରା ରାଜପଣ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛି? ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିପାରୁଛି। ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛି। ତାପରେ କହିବା ଆମେ, ଯା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧମ, କାହିଁ ହେବ ଆନେ ପ୍ରତିଯୋଗେ କ୍ଷମ। ଯା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳା, ଯାହାର ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧମ ଅଟେ। ଅଧମ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ଥରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। କେମିତି ହେଲା ନା ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଆମେ ଆମର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ଅଧିକ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିହାତି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଆଜି ଉପରେ ବା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷୀର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଉନ୍ନତ, ଆମେମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ କମ୍। ତ ସେଇଭଳି ଆମେ କହିପାରିବା ହିନ୍ଦୀ ଠାରୁ ଆମେ ଇଂଲିଶର ଅଧିକା ଅଛି, ତାର ଖାତିର ଅଧିକା ଅଛି, ବା ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଆଜି ଇଂଲିଶକୁ ମଧ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ଇଂଲିଶକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ଜାଣିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ? ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କହୁଛି, କାହିଁକି ନିଜ ଭାଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରୁଛ, ଭାଷାକୁ ତଳେ ରଖିଛ? ନିଜ ଭାଷାକୁ ଉଠାଅ, ଭାଷାକୁ ଉଠାଅ। ଭାଷା ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତ ହେବ, ସେଇ ଭାଷାଭାଷୀର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଉନ୍ନତ ହେବେ। ଯା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳା, ଆମେ ଦୁର୍ବଳା ଭାଷା ନୁହେଁ, ଆମେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଆମେ ମୂଳରୁ କହୁଛନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ମାନକ ଭାଷା ହିଁ ଓଡ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବ ଲୋକ କି ଗୁଜୁରାଟ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ କୁହନ୍ତୁ, ହଠାତ୍ ହେଇପାରିବନି। ସେ କହୁଛି ଯଦି ଆମେ ଏଇଥିରେ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା, ତାମିଲ ଭାଷା ବହୁତ ଉପରେ ଅଛି, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ହେଲେ ବି ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାମିଲ କଥା ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ତାମିଲ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭାଷା ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ କାହିଁକି ନୁହଁ? ଇଂରାଜୀ ଭାଷା କେଉଁଠି ଥିଲା? ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ନଥିଲା ନିଜର,
ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ତାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଭାଷା ବନିଯାଇଛି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା। ଆଧୁନିକ ପିଢ଼ିର ଗୋଟେ ଭାଷା ବନିଯାଇଛି। କହିବା କଥା ଯେ ଭାଷା ବନିଲା କେମିତି? ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଶ ବୁଲିକି କ'ଣ କଲେ ନା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରସାର କଲେ, ତା ସହିତ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରସାର କଲେ, ଇଂରାଜୀ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କର ସେ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର କଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସାର କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ଭାଷା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆମେ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଆମେ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ କାହିଁକି ଆଜି ଆଗକୁ ଯାଇପାରି ନାହାନ୍ତି? କବି ଏଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧମ। ଯାହାର ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ ସେ ଅଧମ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁ ହେବ ଆନେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ କ୍ଷମ। କାହିଁ ହେବ ଆନେ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ। ପ୍ରତିଯୋଗୀ କ୍ଷମ, ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ, କ୍ଷମ ଅର୍ଥାତ୍ ସକ୍ଷମ, ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିକି ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଯେମିତିକି ଧରାଯାଉ ତୁମେମାନେ ଇଂଲିଶ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ତୁମ ଭିତରେ ଜଣେ ରହିଛି ଯିଏକି ଇଂଲିଶ ଜାଣିନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ାଯିବ, ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ, ତୁମମାନେ ବେଶୀ ବୁଝିବ, ସେ ଇଂଲିଶ ନ ଜାଣିଥିବା ପିଲାଟି ଅଳ୍ପ ବୁଝିବ ବା ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଛରେ ରହିଗଲା କି ନାହିଁ ଦୁଇ ପାଦ। ତେଣୁ ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ଇଂଲିଶ ଭାଷା କହିଲି। ମୁଁ ସେଇଭଳି କହୁଛି, ଆମ ନିଜ ଭାଷା କଥା କହୁଛି। ଆମ ଭାଷା ଯଦି ସେମିତି ଉପରକୁ ଉଠିବ, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଉଠେଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ ତଳେ ରହିବାନି। ଆମ ଜାତି ବି ସମସ୍ତ ଜାତି ହିଁ ଉପରକୁ ଉଠିବ ଯଦି ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉନ୍ନତ ହେବ। ଉଚ୍ଚଭାଷୀ ଲୋକେ ତାକୁ ନୀଚ ଗଣି, ଉଚ୍ଚ ସମାଜରେ ହୁଅନ୍ତି ଅଗ୍ରଣୀ। ଉଚ୍ଚ ଭାଷୀ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଭାଷା ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଜିର ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଇଂଲିଶକୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିବା ଇଂଲିଶକୁ, ବା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଚୀନର ମାଣ୍ଡାରିନ୍ ଅଛି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଭାଷା। ତ ଏମିତି ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ଭାଷା ଅଛି। ଆମେ ଇଂଲିଶକୁ ଦେଖିବା ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚାରିତ ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ତାକୁ ନୀଚ ଗଣି, ଆମେ ଯଦି ଆମ ନିଜ ଭାଷାକୁ ତଳକୁ ନେବା ନିଜେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଉଚ୍ଚ ଭାଷାଭାଷୀର ଲୋକ ଆମକୁ ନୀଚ ଗଣିବେ, ଆମକୁ ନୀଚ ଗଣିବେ। ଉଚ୍ଚ ସମାଜରେ ହୁଅନ୍ତି ଅଗ୍ରଣୀ। ଯେତେବେଳେ ସମାଜର କଥା ଆସିବ, ଉଚ୍ଚ ସମାଜର ହାଇ ସୋସାଇଟି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର କଥା ଆସିବ, ଆମକୁ ନୀଚ ବୋଲି ଗଣିବେ ସେମାନେ। ଆଏ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି? ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବେ ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତେ ଅପମାନିତ କରିବେ, ନିନ୍ଦା କରିବେ ଆମକୁ। ଜେନର ନ ବୁଝେ ମାନ ଅପମାନ, ନୁହଁ କି ସେହି ପଶୁର ସମାନ। ଜେନର ନ ବୁଝେ ମାନ ଅପମାନ, ଯିଏ ମାନ ଅପମାନ ବୁଝେ ନାହିଁ। ଏଠି ମାନ ଅପମାନ କାହା ଅର୍ଥରେ, କେଉଁ ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି? ଯେଉଁ ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ କରିକି ଆମେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପାଇଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ନ ପୋଷିକି ମାଉସୀକୁ ପୋଷିବା କଥା ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ନିଜ ଭାଷାକୁ ଭଲ ନ ପାଇକି ଆମେ ଅନ୍ୟର ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହି ରଖେ ଯେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର କବିତାରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଭଲ ଗୋଟେ ମାତୃଭାଷା କିସ ହେବ ଭାଇ, ଭଲ ଗୋଟେ ମାତୃଭାଷା କିସ ହେବ ଭାଇ, ଚଳି ଯାଉ ଅଛି କାମ ରୁଣ୍ଡାଇ ପୁଣ୍ଡାଇ, କୁକୁର କିମ୍ପାଇଁ ଗୋଟେ ତୋଳିବ ଯେ ଘର, ଚାଟି ବୁଲେ ବାର ମିଶା ଅଇଁଠା ପତର। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଥିଲେ। ଥଟ୍ଟା କରିଥିଲେ ସିଏ, ସେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ, ଏଇ ଭାଷାକୁ, ନିଜ ଭାଷାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ କୁକୁର ଗୋଟେ କାହିଁ ଘର କରିବ, ଯଦି ସେ ବାର ବୁଲା ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଚାଟିକି ତ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପରୋକ୍ଷରେ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଆମର ବି ଭାଷା ଅଛି, ଯେମିତି କୁକୁର ତାର ଚାରିପଟେ, ତାର ଘର ଦରକାର ନାହିଁ। କୁକୁର ଘର ଦରକାର କି? ସେ ଯୋଉଠି ପାରୁଛି ଶୋଇଯାଉଛି, ଶୋଇଯାଉନି କି? ଆମର ତ ସେମିତି କାମ ରୁଣ୍ଡାଇ ପୁଣ୍ଡାଇକି ଚଳି ଯାଉଛି। ଏମିତି ସେମିତି ଆମେ ତ ଚଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଭାଷାର କ'ଣ ଅଛି? ସେ କିନ୍ତୁ ପରିହାସ କରିଥିଲେ, ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ନାଇଁରେ ଓଡ଼ିଆ, ତୁମମାନେ ଉଠ, ତୁମ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ତୁମ ଭାଷାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଅ, ତୁମ ଭାଷାକୁ ଅଧିକ ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାରଣ ମାତୃଭାଷା ନଥିଲେ ତୁମେ କେତେବେଳେ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଉନ୍ନତି ତୁମର ଜୀବନରେ ନାହିଁ। କାହିଁ ତୁମର ଉନ୍ନତି? ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ସେମିତି ରୁଣ୍ଡାଇ ପୁଣ୍ଡାଇ କାମ ଚଳିଯାଉଛି? ଯଦି ଭାବୁଥିବ ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କର ଥରେ ସେଇର ଉଦାହରଣ କଥା। କୁକୁର କାହିଁକି ଘର ତିଆରି କରୁନି? କାରଣ ସେ ବାରମିଶା ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଚାଟିକି ଚଳି ଯାଉଛି। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ହେଇଯିବା କି କୁକୁର ଭଳି? ଆମେ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମର ନିଜର ଭାଷା ଅଛି। ଆମର ଭାଷା ଷଷ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଭାଷା ପାଇଛି। ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଷଷ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଭିତରେ, କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭିତରେ ଆମର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ତାମିଲ ଅଛି, ତେଲୁଗୁ ଅଛି, ମାଲାୟାଲମ ଅଛି, କନ୍ନଡ଼ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଛି ସଂସ୍କୃତ ଅଛି। ଇଏ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆହୁରି ଭାରତରେ ପ୍ରମୁଖ ଭାଷାମାନ ସବୁ ଅଛି। ଆମଠାରୁ ମରାଠୀ ଭାଷା ବହୁତ ପ୍ରମୁଖ ଅଛି ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମରାଠୀ ଭାଷା କୁହନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ ଏମାନେ ବି ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ହେଲେ କେବଳ କ'ଣ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ଖୁସିରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା? ଆମେ ତାକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମସ୍ତେ। ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମାତୃଭାଷାକୁ ଘୃଣା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେମିତିକି ଆମେ ନିଜ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେ ଆମେ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ଆମ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗର ମାଆ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଆମ ଗ୍ରାମର ଆଉ ଜଣେ କେହି ଖୁଡ଼ି, ଆମର ମାଉସୀ, ଆମର ପିଉସୀ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଘୃଣା କରିପାରିବା କି? ତାଙ୍କର ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା ନା। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଭଲ ପାଇବା, ମାଉସୀଙ୍କୁ ମାଉସୀ ଅନୁଯାୟୀ ଭଲ ପାଇବା, ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଖୁଡ଼ି ଅନୁଯାୟୀ ଭଲ ପାଇବା, କିମ୍ବା ଆମ ଗ୍ରାମର କୌଣସି ଯଦି ଥିବେ ନାରୀ ବା ମହିଳା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା। ହେଲେ ଆମ ମାଆଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେବା। ମାଆଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅନ୍ୟ କେହି ନେଇପାରିବେନି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ପଢ଼ିବା, ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଜାଣିବା, ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମାତୃଭାଷାକୁ ହୀନ କରି ନୁହଁ, ଆମ ମାତୃଭାଷାକୁ ମା ଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ। ସେଇ କଥା ସେ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଜେନର ନ ବୁଝେ ମାନ ଅପମାନ, ନୁହଁ କି ସେଉ ପଶୁର ସମାନ। ଯିଏ ମାନ ଅପମାନ ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନ ଅପମାନ କଥା କହିଲି, ନିଜ ଭାଷାର ଅପମାନ ହେଲେ ନିଜର ଅପମାନ, ନିଜ ମାଆର ଅପମାନ ହେଲେ ନିଜର ଅପମାନ ନୁହେଁ କି? ଯଦି ଆମ ମାଆଙ୍କୁ କେହି ଅପମାନିତ କରୁଛେ, ଆମକୁ ନିଜକୁ ଲାଗେନି କି ଅପମାନିତ? ସେମିତି ଆମର ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନିତ କଲେ ଆମକୁ ଲାଗେ। ତୁମେ ଏଇଟା ଫିଲ୍ କରିପାରୁନ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବ କୌଣସି ରାଜ୍ୟକୁ, ସେଠି ଯେତେବେଳେ କହୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଖରାପ କଥା କହୁଥିବେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗାଳି ଦିଆଯାଉଥିବ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ମନ୍ଦ କୁହାଯାଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ତୁମ ଭିତରେ ସେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଖରାପ? ତୁମ ଖରାପ ନୁହେଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହି ଉଠିବ। ଏମିତିକି ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଲେ ଜାଣିପାରିବ। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ତୁମ ଗାଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିବ, ତୁମ ଗାଁର କଥା ଖରାପ, ତୁମର ଯେକୌଣସି ଗାଁ ଗୋଟେ ଧରାଯାଉ, ହରିଦାସପୁର ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ, ତୁମେ ସେଇ ହରିଦାସପୁରର ପିଲା, ତୁମକୁ ଯଦି କେହି କହିବ ରାସ୍ତାରେ କହିବ ହରିଦାସପୁର ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବାଜ୍ୟ ଗାଁ, ସେ ସବୁ ବାଜ୍ୟ ଲୋକ ରହନ୍ତି, ଯଦି ଏତିକି କହିଦେଲା ତୁମ ମନରେ ରାଗ ହେଇଯିବନି କି? ତୁମେ ତାକୁ ନ କହିପାର, ବଡ଼ ଲୋକ ଦେଖି, ବୟସ୍କ ଲୋକ ଦେଖି, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ କିଛିଟା ରାଗ ହେବ, ଆସିବ କ୍ରୋଧ। କାହିଁକି ନା ଏ ତ ମାଟିର କଥା, ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଜାତୀୟତାବୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପଢ଼ିବ ଜାଣିବ। ତ ଇଏ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ, ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଶୁର ସମାନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପଶୁର ଯେମିତି ମାନ ଅପମାନ ନାହିଁ, ଆମର ବି ସେମିତି ମାନ ଅପମାନ ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଶୁଣିକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି କି ଯା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳା, କାହିଁ ତାର ଜ୍ଞାନ, କାହିଁ ତାର ରାଜ ଦୁଆରେ ସମ୍ମାନ। ଯାହାର ଭାଷା ଦୁର୍ବଳା, ତାର କୋଉଠି ବି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କାହିଁ ତାର ରାଜଦ୍ୱାର ସମ୍ମାନ? ଏଠି ରାଜଦ୍ୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ପଦପଦବୀରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଇଂରେଜମାନେ ହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ରହୁଥିଲେ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଭାଷାକୁ ପ୍ରଚଳିତ କରିଦେଇଥିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଷା ଯିଏ ଜାଣିଥିବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ରହିବ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଗଣ୍ୟ ଥିଲେ, ନିଚ ଛୋଟିଆ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ସେମିତି ଏବେ ବି କହୁଛି, ଆମ ଭାରତ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଇଂରାଜୀକି ଆମେ ଭୁଲିଯିବା, ଇଂରାଜୀକି ଛାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା ଅଛି କି ନାହିଁ? ମରାଠୀ ଅଛି, ତେଲୁଗୁ ଅଛି, ତାମିଲ ଅଛି, କନ୍ନଡ଼ ଅଛି, ମାଲାୟାଲମ ଅଛି, ମଣିପୁରୀ ଅଛି, ହିନ୍ଦୀ ଅଛି, ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି, ଅନେକ ଭାଷା ଅଛି, ବେଙ୍ଗଲୀ ଅଛି। ତ ଇଏ ସବୁ ଭାଷା, ଭୋଜପୁରୀ, ଇଏ ସବୁ ଭାଷା ଭିତରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାଷା, ଉନ୍ନତ ଭାଷା ହେଇକି ଉଠିବା, ତ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ସେ କହୁଛି ଯଦି ଆମର ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ରାଜଦ୍ୱାର ସମ୍ମାନ କାହିଁ? ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ କିଏ? ଏ ଭାରତ ଭିତରେ ସମ୍ମାନ ଦେବ କିଏ? ଦେବେନି। ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଜିର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖିବ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେତିକି ଦିଲ୍ଲୀର ଖବର ଆସୁଛି, ପଞ୍ଜାବର ଖବର ଆସୁଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଖବର ଆସୁଛି, ମୁମ୍ବାଇର ଖବର ଆସୁଛି, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଖବର ଆସୁଛି, ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖବର ଆସୁଛି କି? ଏଇଟା ମୋର ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବେ ବି ସେ ଜାଗାରେ ସବୁ ମାନେ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି, ହୀନମନ୍ୟତା ରହିଛି। ଗରିବ ରାଜ୍ୟଟେ, ଏଇଥିପାଇଁ ହୀନମନ୍ୟତା ରହିଛି। ତ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ସବୁଆଡ଼େ ରହିଛି, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପାରଦର୍ଶିତା ଅଛି, ଆମର ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଛି। ହେଲେ ବି କାହିଁକି ତଳକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବା? ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ଭାଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା। ଆମ ଭାଷାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକ ଯଦି ରାଇଟର ବାହାରିଲେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ନାମ କଲେ, ତ ତାହେଲେ ଆମ ଭାଷା ଉନ୍ନତ ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ? ଆମ ଭାଷାର ଯଦି ଜଣେ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ବାହାରିଲେ, ଯିଏକି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନାମ କଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାଣିବେ କି ନାହିଁ? ଆମ ଭାଷାର ଜଣେ ବଡ଼ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବାହାରିଲେ, କିଛି ଯଦି ହବ, ତାହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାଣିଲେ କି ନାହିଁ? ତ କାହିଁକି ଆମେ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ କଥା? ଅବଦୁଲ କାଲାମ ତାମିଲନାଡୁରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ନୁହେଁ କି? ତ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକ ନାମ କରାଇ ପାରିଲେ, ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇଥିଲେ, ତାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ ହେଲା। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବେଙ୍ଗଲରେ, ନୁହେଁ କି? ସେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନୋବେଲ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କ ବେଙ୍ଗଲ ହିଁ ପରିଚିତ ହେଲା। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୋର କହିବାର କଥା,
ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ଆହୁରି ହବା ଦରକାର। ମୁଁ କହୁନି, କବି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖାରେ ଯେ ଆମେ ଅଧିକ ଅଧିକ ଆମ ଭାଷାକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅଧିକ ଆମର ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା, ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି କର ଆଶା, ତୁମ ଭିତରେ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛ, ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ଉଚ୍ଚ କର। ତାହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତା ବିନା ଆମେ କିଛି ଆଉ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା, କର ଆମୋଦର ପଲଙ୍କେ ବିଳାସ, ନା ଛାଡ଼ିଦେଲି, ନାହିଁ ଯେବେ ହୃଦୟ ଉଚ୍ଚ ବିଳାସ, କର ଆମୋଦର ପଲଙ୍କେ ବିଳାସ। ଯଦି ତୁମ ହୃଦୟରେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ କିଛି ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆଶା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତାହେଲେ ତୁମକୁ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମ ଭାଷା ପାଇଁ, ତୁମ ଜାତି ପାଇଁ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମର ତ କିଛି ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ନାହିଁ। କର ଆମୋଦର ପଲଙ୍କ, ସୁନ୍ଦର ପଲଙ୍କ ବିଛେଇକି ସେଥିରେ ଶୋଇକି ରୁହ। ସେ ପରୋକ୍ଷରେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମାଡ଼, ଗାଳି, ପ୍ରଶଂସା ଉଭୟ ମିଳିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ। ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମନମୁଖୀ ଶାସନ କରିବା, ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା ବି ମିଳିବ ଭଲ କାମ କଲେ, ବେଳେବେଳେ ଖରାପ କାମ କଲେ ଗାଳି ବି ମିଳିବ, ନୁହେଁ କି? ଆମକୁ ସାର୍ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ କି? ସାର୍ ବି ବେଳେବେଳେ ଗାଳି ଦେବା ଦରକାର, ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦରକାର, ଗାଳି ବି ଦେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଗାଳି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଗାଳି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କର ଚରଣ ପ୍ରହାର, ଚିହ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ କର ବକ୍ଷରେ ସେ ହାର। ପ୍ରତିବେଶୀ ମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ, ପଡ଼ୋଶୀ ମାନଙ୍କର ଚରଣ ମାନେ ପାଦ, ପ୍ରହାର ମାନେ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାଦ ପ୍ରହାର କର, ସେ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଉଛି, ନୁହେଁ କି ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ସବୁ ପିଟିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କର, ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତୁମେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେମିତି ଆମେ ଆନୁଆଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହେଉଛି, ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ 4 ଜଣ ଠିଆ ହେଇଥିବେ, 4 ଜଣ ଭିତରେ ଦୌଡ଼ ହେଉଛି। ଦୌଡ଼ିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗେଇ ପଳେଇବା ପାଇଁ। କିଏ ପାରିବ ସେ ତାହେଲେ ଶେଷକୁ ଜଣା ପଡୁଛି, ଜଣେ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ମନରେ କ'ଣ ଥାଏ, ମୁଁ ପାରିବିନି ଥାଏ କି? ଯଦି ମୁଁ ପାରିବିନି ଥାନ୍ତା ସେତେବେଳେ ଆଉ ଯାଆନ୍ତେ ନାହିଁ, ସେ ଜମା ଭାଗ ହିଁ ନେଇନଥାନ୍ତେ, ନୁହେଁ କି? ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ପାରିପାରେ, ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ସମ୍ଭାବନା, ଏଇଆ ଭାବିକି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଆ ଭାବିକି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ କିଛି ବିଫଳିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିବେଶୀ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛି, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ତ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କମ୍ପିଟିସନ୍ ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆଗେଇବା ଦରକାର। ଚିହ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ କର ବକ୍ଷ ଦେଶ ହାର, ବକ୍ଷ ଦେଶର ଯଦି ହାର ତୁମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଚିହ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଚିହ୍ନିକି ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯାଅ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ଡାକିଲେ ରାଜନ, କେତେ ଜଣ ଅଛ ତହିଁକି ଭାଜନ। ଯଦି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ରାଜନ ଡାକିବେ, ରାଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେ ସମୟରେ। ତ ଏବେ ଆମେ କହିବା, ସରକାର ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆମକୁ ଡାକନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଯଦି କାହାକୁ କେଉଁ କାରଣରୁ ଆମକୁ ପରିଚୟ ମାଗନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ଅଛ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଯିବା। ଯଦି ଏବେ ସରକାର କହିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟକୁ କିଛି କିଛି ଆମେ ଭଲ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛି, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ୍ୟ କି ଆମେ ଭାବିବା। ଯୋଗ୍ୟ କି? ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି କୁହାଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ଆମେ ବାଛିବା, ତ କଲେକ୍ଟର କ'ଣ ସେମିତି ମନେ ମନେ ହେଇଯିବେ କି? ତ କଲେକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର, ସେ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଆଗେ ପାଇସାରିଛନ୍ତି କି? ଆମେ ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଆଶା କରିବା କେମିତି? ବୃଥା ହେବ, ନୁହେଁ କି? ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଗେ ନିଜକୁ ବଡ଼ କରିବା ଦରକାର, ଆଗେ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଦରକାର। ପରୋକ୍ଷରେ ଭାଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରି ଆମେ ଭାଷା ସାର୍ କହିଲେ ଭାଷା ଉନ୍ନତ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠି ଆସି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବସିକି ଭାଷା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା, ବୁଝେଇବା, ଭାଷା ଉନ୍ନତ କରିବା, ହେଇଯିବ କି ସେମିତି? ସେମିତି ହେବନି। ଆମକୁ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଦରକାର। ଆମକୁ ଜଣେ ଜଣେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ହେଇକି ବାହାରିବା ଦରକାର। ଆମକୁ ଜଣେ ଜଣେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ହେଇକି ବାହାରିବା ଦରକାର। ଆମକୁ ଜଣେ ଜଣେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ହେଇକି ବାହାରିବା ଦରକାର। ଆମକୁ ଜଣେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ହେଇକି ବାହାରିବା ଦରକାର। ଏମିତି ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଆମେ ବାହାରିଲେ ଯାଇକି ତାପରେ ଆମ ଭାଷା ଉନ୍ନତ ହେବ ପରୋକ୍ଷରେ। ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କର ସହିତ ତୁଳନା, କରି କର ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଳନା। ପ୍ରତିବେଶୀ ମାନେ ସମସ୍ତ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କର, ତୁମେ କେଉଁଠି ସେମାନେ କେଉଁଠି। ସେମାନେ ଯଦି ଏତେ, ଗୁଜୁରାଟ ଆଜି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଏତେ ଉନ୍ନତ କରୁଛି, ଉନ୍ନତ ଲାଭ କରିଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କେଉଁଠି। ବେଙ୍ଗଲୋର ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି କରିଛି, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ତା ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଆମେ କେଉଁଠି, ନୁହେଁ କି? ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ ସହିତ ଆମେ ଯଦି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁଳନା କରିବା, ସେମାନେ କେଉଁଠି, ଆମେ କେଉଁଠି।
ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁଳନା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବାର ପାଦ ବଢ଼େଇବାର ସମୟ ଆସିଛି। ତହିଁରୁ ବୁଝିବ ନିଜେ କେଡ଼େ ଦିନ, କରିଅଛ ପୁଣି ମାତୃଭାଷାହୀନ। ସେ କହୁଛି ତହିଁରୁ ବୁଝିବ, ତେଣୁ ବୁଝିବ। ସବୁ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କର, କୌଣସି କୋଣ ସବୁ ଗୁଣରେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଅଧିକା ଭଲ ଅଛି, ନୁହେଁ କି? ତ ସେ ଗୁଣ ଭିତରେ ଆମେ କୋଉଥିରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଗୁଆ, ଯଦି ନୁହେଁ ସେଇଟା ତୁମେ ତୁଳନା କଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ତୁମେ କେଡ଼େ ଦିନ। ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଦର ଦୀର୍ଘ ହେଲେ ଦିନ କ'ଣ ଗରିବ, ଏଠି ଦରିଦ୍ର ଅର୍ଥରେ ହେବ, ନିଚ ଅର୍ଥରେ ହେବ ଦିନ। ଦିନ ନୁହେଁ ଦିବସ, ଦର ହର୍ଷେ ହେଲେ ଦିବସ ହେବ। ତ ଆମେ କେତେ ତାଙ୍କଠାରୁ ହୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବା ସେତେବେଳେ। କରିଅଛ ପୁଣି ମାତୃଭାଷାହୀନ, ଏହାପରେ ବି ମାତୃଭାଷାକୁ ଆହୁରି ନିଚ କରିକି ଆମେ ରଖିଛନ୍ତି, ମାତୃଭାଷାକୁ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ? ମାତୃଭାଷା ପୋଥି ଛୁଇଁବାକୁ କରେ, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାତି ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରେ। ଆରେ ମାତୃଭାଷାର ପୋଥି ଅର୍ଥାତ୍ ବହି, ଆମେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆର ବହି ପାଇଲେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ନିଷ୍ଠା ଦରକାର, ସେତିକି ନିଷ୍ଠା ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି? ଆମେ ବହିଟେ ଦେଖିଦେଲେ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇକି ନେଇ ଆସି ପଢ଼ି ପକାଇବା, ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି କି? ସେଇ କଥା କହୁଛି, ମାତୃଭାଷାର ପୋଥି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ହେଉଛି ମାଦକତାରେ ନିଶାସକ୍ତ, ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ମୋହରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭାଷାର ପୋଥି ବା ବହିକୁ ଆମେ ଛୁଇଁବାକୁ ହାତରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେହି କରୁଛି କି? ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ନିଜେ ଶୁଣିଛି ଯେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଥରେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଆଗରେ କୌଣସି ଏକ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣରେ ଥିଲେ। ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ପିଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ସେ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବତଃ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ, ଆମର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେ ଥିଲେ, ସମ୍ଭବତଃ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ଅବା କୌଣସି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ବା ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଇଂରାଜୀରେ ଭାଷଣ ଦେବା ସହିତ ନିଜ ଭାଷା ସେ କହିଥିଲେ, ତାମିଲରେ କଥା ହେଇଥିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ। ତ ଖୁସି ଲାଗିବ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା। ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଆଗରେ ତାମିଲ କଥାଟିକୁ କହିଥିଲେ, ସେମାନେ ନ ଜାଣିଥିଲେ ବି ଇଏ କେଉଁ ଭାଷା କହିଲେ ବୋଲି କାଲାମ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ ଏବଂ ଇଏ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ତାପରେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁର ଭାଷା ବା ଭାରତର ଏକ ରାଜ୍ୟର ଭାଷା। ତେଣୁ ସେ ରାଜ୍ୟର ଗାରିମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଢ଼ିଥିବ କି ନାହିଁ? ଖୁସି ଲାଗିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଭାଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଦରକାର। ମାତୃଭାଷା ପୋଥିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଉଠ ଭାଇ ଉଠ ନବୀନ ଆଲୋକେ, ଶୋଇଥିଲେ ଚାହିଁ ହସୁଥିବେ ଲୋକେ। ଉଠ ଭାଇ ଉଠ, ନବୀନ ଆଲୋକ ଆସିଲାଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ନୂତନ ଆଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ସେ ଆଲୋକକୁ ଦେଖିପାରିବା। ସେ ଆଲୋକ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜ ରାସ୍ତାକୁ ଆଲୋକିତ କରିପାରିବା। ହେଲେ ଆମେ ତ ଶୋଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଶୋଇକି ରହିଥିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଚାହିଁ ଲୋକେ ହସୁଥିବେ, ହସୁନଥିବେ କି? ଧରାଯାଉ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପଢ଼ୁଛ, ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ପଢ଼ୁନଥିବେ, ଘରେ ବସିକି ରହିଥିବେ, ବୁଲୁଥିବେ, ଖାଉଥିବେ, ମୋବାଇଲରେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ କରୁନଥିବେ। ଏମିତି ହୋଇଥାଇପାରେ ଯେ ବେଳେବେଳେ ତୁମେ କ୍ଲାସ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନରେ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କିଏ ଭାରି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିବ। ତୁମ ମନରେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେନି, ହସ ଆସେନି, ଏ କ'ଣ କରୁଛି ସାର୍, ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ, ପାଠ ଜାଣିବ, ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛି ତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସ୍କୁଲଟା ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଇଛି, ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇଠି ଆସିକି ଯେ ବସିକି ଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଆମର କର୍ମର ବାଧକତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କି ନାହିଁ? ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁକି ଶୋଇବା ଜାଣିକି, ତାହେଲେ ଲୋକ ଆମକୁ ଦେଖିକି ହସିବେ, କି ଜାତି, ଆରେ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା। ଶୁଭ କର୍ମ ପଥେ ହୁଅ ଅଗ୍ରସର, ଚକ୍ଷୁ ମଳିବାକୁ ନାହିଁ ଅବସର। ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଶୁଭ କର୍ମ ପଥେ, ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା ଶୁଭସ୍ୟ ଶୀଘ୍ରମ୍, ଯଦି ଶୁଭ କର୍ମପଥ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଭ କର୍ମପଥ ହେଉଛି ଶୁଭ କର୍ମପଥ, ଆଗେଇ ଚାଲ। ଅଗ୍ରସର ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଗେଇ ଚାଲ। ଚକ୍ଷୁ ମଳିବାକୁ ନାହିଁ ଅବସର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସକାଳେ ଉଠନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆଖିଟାକୁ ଏମିତି ମଳି ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଯେ ଆଖିଟାକୁ ମଳି ଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ଉଠନ୍ତି। ଏଠି ସେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆଖି ମଳିବାକୁ ବି ସମୟ ନାହିଁ, ତୁମେ ଆଖିକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଉଠ ଚାଲ ଦୌଡ଼, ଉଠ ଚାଲ ଦୌଡ଼, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦପଦବୀରେ ବସିକି ଦେଖାଅ, ଆମ ଭାଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରି ଦେଖାଅ, ତେବେ ଯାଇକି ଆମ ଜାତି ଉନ୍ନତ ହେବ। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ବଦନ, ଦୀପ୍ତ କର ଦେଇ ଧନ ଧ୍ୟାନ ମନ। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ମୁହଁ ବଦନ, ଆମ ମାତୃଭୂମିର ବଦନକୁ ଦୀପ୍ତ କର, ତେଜଦୀପ୍ତ କର, ଦେଇ ଧନ ଧ୍ୟାନ ମନ। ମନ ଦିଅ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଧନ ଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରିପାର, କିନ୍ତୁ ସେଠି ନାଁ କର ଏବଂ ନାଁ କାହାର ଆସିବ? ପରୋକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିବ, ପରୋକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆସିବ।
ଏବଂ ତୁମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦପଦବୀରେ ଭାରତରେ ରୁହ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଁ ଆସିବ ଏ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ଆମର ଏବେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଜାଣିଥିବ ତମେ ସବୁ ଯେ ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଯିଏକି ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜଣେ। ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ ଯେ ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ସେଥିରେ ଆମର ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ବସିଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ନୁହେଁ କି? ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିବ ସେ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପଚାରି ଯିବେ କ'ଣ, ସେମାନେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେନି। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ହେଇଥିବେ ଇଏ କୋଉଠି କୋଉ ରାଜ୍ୟର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମା ସେଇଠି ବଢ଼ିଥିବ, ନୁହେଁ କି? ଆରବିଆଇର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ, ଜାଣିବ ସବୁ। ଶୁଭ ପଥେ ବିଭୁ କରିବେ ମଙ୍ଗଳ, ଶୁଭ କର୍ମେ ହେବ ଜୀବନ ସଫଳ। ଶୁଭ ପଥେ, ଯଦି ଶୁଭ ପଥରେ ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ ବିଭୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ, ଆମର ଉନ୍ନତି କରିବେ, ମଙ୍ଗଳ କରିବେ, ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବେ। ଶୁଭ କର୍ମେ ହେବ ଜୀବନ ସଫଳ, ଏଇ ଶୁଭ କର୍ମରେ ଆମ ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ। ଏତିକି ହିଁ କବି କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସର୍ବଶେଷରେ କବି ଯାହା ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର, କାରଣ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖାର ଶ୍ରମ ତାହା ବି କ'ଣ ହେବ, ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ এই କବିଙ୍କର ଲେଖାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏ ବହିକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ିବ, ଏ କବିତାଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଆଉଥରେ ବୁଝିବ, ନ ବୁଝିପାରିଲେ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁଣି ଦେଖିବ, ପୁଣି ବୁଝିବ। ତ ତଥାପି ଡାଉଟ୍ ରହିଲେ, ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲେ ମୋତେ ପଚାରିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ବା ଆଜିର ବିଷୟ ଏତିକି। ଏହାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତେ ଲେଖ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1, କମଳର 2ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। କମଳର 2ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। क्वेश्चन नंबर 2, पिपीलिका अर्थ कौन? पिपीलिका अर्थ कौन? क्वेश्चन नंबर 3, काहार मुखरे आहार पशे नाही बोली कुहा जायछि? काहार मुखरे आहार पशे नाही बोली कुहा जायछि, कवितार कुहा जायछि। क्वेश्चन नंबर 4, वृक्षर 2टी प्रतिशब्द लिखियो। वृक्षर 2टी प्रतिशब्द। क्वेश्चन नंबर 5, उद्बोधन कविताटी केउं पुस्तकରୁ ଆସିଛି? कविंकर केउं पुस्तकରୁ उद्बोधन कविताटी ଆସିଛି? आशा କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। धन्यवाद समस्त को।